ভোট গণনা যাতে ঝঞ্ঝাটবিহীন সমাপন হয় তার জন্য শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী উল্লেখ করেন, গণনা প্রক্রিয়া রয়েছে অত্যাধিক কড়াকড়ি। 4 মে করিমগঞ্জ কলেজ স্ট্রং রুমে অনুষ্ঠিত হবে ভোট গণনা। সকাল 8টায় রয়েছে পোস্টাল ব্যালট গণনা। ইভিএম গণনার কাজ শুরু হবে সকাল 8:30 থেকে। 4টি বিধানসভা সমষ্টির গণনার জন্য আলাদা টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিউআর কোড স্ক্যান করার পর প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। রয়েছে অন্যান্য দিক নিয়ে কড়া ব্যবস্থা। জেলা আয়ুক্ত তথা জ্যেষ্ঠ পুলিশ সুপার লীনা দোলে সাংবাদিকদের সামনে কি মন্তব্য করলেন তা শুনে নেওয়া যাক। 4 एलएसी हैं हमारी टोटल। 3 एलएसी में 14 टेबल हैं और पथारकंडी एलएसी में 12 टेबल हैं। तो आपको पोलिंग स्टेशन का नंबर पता है, आप नंबर ऑफ टेबल से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ राउंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 26 राउंड हमारे साउथ में है और उस हिसाब से बाकी। तो पथारकंडी में 12 टेबल में काउंटिंग होगा, बाकी तीनों जगह 14 टेबल शुरुआत तो पोस्टल बैलेट से होगा। नियम यह है कि शुरुआत पोस्टल, क्योंकि इस बार पोस्टल बैलेट का काउंटिंग हॉल अलग रखा हुआ है, तो पोस्टल बैलेट शुरू करने के 5 मिनट बाद हम लोग विधानसभा के लिए जो वोट पड़े हैं उनकी गिनती की जाएगी। तो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, सब में गिनती की प्रक्रिया एक साथ होगी। उसी क्रम में हमारे यहाँ भी 4 मई को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। उसको लेके कुछ इंतजाम किए गए हैं, उसके बारे में आज की मेनली ये प्रेस ब्रीफिंग है। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक नया गाइडलाइन है क्यूआर कोड स्कैनर को लेकर। तो काउंटिंग हॉल में जिनकी एंट्री होगी, ईसीआई का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें ऑलरेडी डिफाइन किया गया है कि किसको किसको एक्सेस मिलेगा। उस हिसाब से क्यूआर कोड आई कार्ड जनरेट होगा, वो आई कार्ड हम जिनको एक्सेस मिलना उन सबको देंगे। और देन जो सेंट्रल पुलिस फोर्स रहेगी, सेंट्रल पुलिस फोर्स उसको रेगुलेट करेगी। तो क्यूआर कोड जिसका स्कैन होगा उसी को एंट्री मिलेगी। एंट्री के बारे में जैसा आप लोगों को पता है कि काउंटिंग हॉल के अंदर कैंडिडेट या फिर उनके इलेक्शन एजेंट, डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स और काउंटिंग एजेंट, इन्हीं को एंट्री अलाउड है। काउंटिंग एजेंट्स एक बार 7:30 बजे हम लोग विल क्लोज दी एंट्री, 7:30 बजे के बाद विल नॉट अलाउ। और जो एक बार अगर कोई बाहर चला गया तो देन विल बी डिफिकल्ट फॉर टू री एंटर, क्योंकि एक बार अगर काउंटिंग प्रीमाइस में आ गए तो फिर प्रीमाइस नहीं छोड़ सकते अदर देन फ्यू अलाउड ऑफिशियल्स एंड कैंडिडेट। 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। लेयर 1 काउंटिंग के बाहर, दूसरा प्रीमाइस में और तीसरा 100 मीटर में। मोबाइल फोन्स आर ओनली अलाउड टिल 100 meters other than the designated officials, media people and candidate or election agent. Candidates and for the candidates and their election agent we have made the communication room, उनको वहां तक मोबाइल फोन्स अलाउड है। मीडिया के लोगों को मीडिया रूम तक अलाउड है। और बाकी जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स हैं, इनको एंट्री का काम करना है या कोई डेटा एंट्री, तो उनके लिए अपने अपने डेजिग्नेटेड उनके मोबाइल पासेस हैं। बाकी किसी भी काउंटिंग एजेंट को, किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन 100 मीटर के अंदर लाना अलाउड नहीं है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह की अननेसेसरी रिक्वेस्ट, और ये मतलब बार बार रिक्वेस्ट करना है या किसी भी तरह का ऐसा परसुएशन ना करें, क्योंकि एवरीथिंग इज एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो विल नॉट बी एबल टू कंसीडर एनी सच रिक्वेस्ट। ट्रैफिक के बारे में अभी एसपी महोदय हैं, एसपी महोदय जानकारी दे देंगे। तीसरा ये है कि जो भी पोस्ट काउंटिंग जो भी प्रोसेशंस वगैरह हैं, उनका भी रेगुलेशंस है, सारे कैंडिडेट्स को ब्रीफ कर दिया गया है। सिंस द एमसीसी एंड द 163 BNSS is still in force, तो उस हिसाब से विदाउट परमिशन कोई भी प्रोसेशन विल नॉट अलाउ। विद ड्यू परमिशन, विद डेजिग्नेटेड रूट हम लोग रेगुलेटेड वे में अलाउ करेंगे, तो दैट ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर।
डिस्टर्ब ना हो। बाकी आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो यस অলরেডি প্লেস আছে ষ্ট্ৰং ৰুমত আৰু যিহেতু কাউণ্টিঙৰ দিনা আমি অলপ মানুহ সমাগম হ'ব, তো আমি বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন টাউনৰ এৰিয়াত আমি ওৱান ৱে আৰু কিছুমানত নো এণ্ট্ৰি থাকিব, যাতে আমি জেনেৰেল পাব্লিকৰ ট্ৰাফিকৰ মুভমেণ্টৰ কাৰণে অসুবিধা যাতে নহয়, আমি সেইটো এনচিয়ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে আমি সকলোকে এই প্ৰেছ মিটৰ থ্ৰুৱেদি আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে তেওঁলোকে যিমান আইন শৃংখলা সেইটো মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, অলাগতীয়ালভাৱে যাতে ভিৰ নহয় আৰু পিচফুলি যাতে কাউণ্টিঙৰ প্ৰচেছটো শেষ হৈ যায় আৰু যেতিয়া ৰিজাল্টছ আহিব তেতিয়াও যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, আমি সেইখিনি এনচিয়ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ লগত যিমান পুলিচ ফ'ৰ্চ আছে, আমাৰ CADF আছে, সেইখিনি গোটেইখিনি মিলি আমি গোটেই ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্টছখিনি প্লান কৰা হৈছে। পিছপৰি যাব বুলি আমি আশা কৰোঁ। গহনাপ্রেমীদের জন্য আনন্দের সংবাদ নিয়ে এলেন শ্রীভূমির অতি সুপরিচিত গহনা বিক্রেতা খান জুয়েলার্স। 7 মে জুয়েলারির প্রথম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে গহনাপ্রেমীদের জন্য গহনার উপর ছাড় দিয়েছেন জুয়েলারির কর্তৃপক্ষ। প্রতি কেনাকাটায় 40% ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে। রূপার গহনার মূল্যের উপর 50% ছাড় প্রতি কেনাকাটায় ও 10% ছাড় প্রতি কেনাকাটায় হীরের গহনার মূল্যের উপর। তাই সময় নষ্ট না করে শহর শ্রীভূমির শিলচর রোডস্থিত এএসটি স্ট্যান্ডের বিপরীত দিকে আমাদের প্রতিষ্ঠানে চলে আসুন। না হয় 9864771235 নম্বরে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারবেন। খান জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে সকলকে শুভ নববর্ষ। খান জুয়েলার্স আপনারা আশীর্বাদে শ্রীভূমি শহরের মধ্যে প্রথম বৎসর কমপ্লিট করে আমরা ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে আমরা খান জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে বিশেষ কিছু অফার আমরা শ্রীভূমিবাসীর লিগে রাখছি। অফারগুলোর মধ্যে আমরা রয়েছে 40% ডিসকাউন্ট অন মেকিং চার্জেস অফ গোল্ড জুয়েলারি, 50% ডিসকাউন্ট অন মেকিং চার্জেস অফ সিলভার জুয়েলারি এবং ডায়মন্ডের উপরে আমরা 10% ডিসকাউন্ট নিব। তাছাড়াও আমরা যে লাকি কুপন যেগুলো আমরা এই এক বছর যারা আমরা কাছ থেকে কেনাকাটা করছে তারা আমরা দিয়ে গেছি এই লাকি কুপন। এই লাকি কুপনের মাধ্যমে একজন কাস্টমারের আমরা বাছিয়ে নিব এবং আমরা যেটা গিফট আমরা সেই লাকি কাস্টমারে দিব। আমরা গিফটের মধ্যে রয়েছে হন্ডা অ্যাক্টিভা স্কুটি একটা, যেটা আমরা 10 তারিখে আমরা তাদের হাতে তুলিয়া দিব, 10 তারিখ রবিবার। আমরা অফার চলবো 7ই মে থেকে 10ই মে অবধি 2026, 7th মে টু 10th মে 2026। অফার আপনারা আমি যেভাবে কইলাম 40% অন গোল্ড জুয়েলারি, 50% অন সিলভার জুয়েলারি আর 10% অন ডায়মন্ড জুয়েলারি। এছাড়াও যারা পুরানা সোনা আছে মনে করে যে এক্সচেঞ্জ করতো, এটা এক্সচেঞ্জ করে আপনারা নতুন সোনা নিতে পারবা। হলমার্কযুক্ত যদি সোনা থাকিয়া থাকে 91.6%-এর, সেটা আপনার উইদাউট এনি ডিডাকশন যা ওজন আছে তাই পাইবা। এবং যদি মনে করেন যে পুরানা সোনা অনেক বছর আগের সোনা আপনার কাছে রয়েছে, আপনি না ভাঙ্গাইয়াও সেই সোনাটারে আপনারা আমরার কাছে টেস্ট করতে পারবা। আপনার ওজনও কমতো না, কিছু কমতো না, শুধু টেস্ট করিয়া তারপর হলমার্কে কনভার্ট করিয়া আপনারা জিনিস নিতে পারবা। এই কিছু কিছু অফার এবং আমরা বিশেষ কিছু কালেকশন আমরা প্রথম বছর সেলিব্রেশন ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি আমরা রাখছি কিছু কিছু কালেকশন বিশেষভাবে। আপনারা আইন
আপনার কালেকশন কিনুন না কিনুন, শ্রীভূমিবাসীর কাছে আমার বিনম্র আবেদন যে আপনারা আইন জিনিস দেখিয়া যান, আমরার সঙ্গে সম্পর্ক গড়িয়া উঠুক, এটাই আমরা চাই। ধন্যবাদ। আপনার অ্যাড্রেসটা বলি। আমরা অ্যাড্রেস হইল শ্রীভূমি, ঠিক এএসটিসি বাস স্ট্যান্ডের উল্টা দিকে এবং নক্ষত্র হোটেলের পাশের বিল্ডিংয়ে আমরা দোকান। খান জুয়েলার্স নক্ষত্র হোটেলের পাশে দাঁড়াইলেই আপনারা খান জুয়েলার্স দেখতে পারবা, বা এএসটিসি বাস স্ট্যান্ডের ঠিক অপোজিটে আমরা শ্রীভূমি জেলার দক্ষিণ বদরপুরে গরু চুরির আতঙ্ক অতিষ্ঠ জনগণ। পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার গরু, পালালো চোর চক্রের চালক। শ্রীভূমি জেলার বদরপুর ঘন ঘন যাত্রীবাহী ইরিক্সা, অটোরিক্সা ও গরু চুরির তাণ্ডব সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ বদরপুর অঞ্চলে সাম্প্রতিক সময়ে গরু চুরির ঘটনা আশ্চর্যজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো এলাকার বাসিন্দারা গরু চুরির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। গতকাল গভীর রাতে একটি বড় চুরির ঘটনা সামনে আসে, যা এলাকাবাসীর সতর্কতা এবং বদরপুর পুলিশের তৎপরতায় ভেস্তে যায়। জানা গেছে AS01 AR 9792 নম্বরের একটি মারুতি ওয়াগনার গাড়ি ব্যবহার করে একদল গরু চুরি করে পালানোর চেষ্টা করছিল। সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে স্থানীয় মানুষজন দ্রুত পুলিশকে খবর দেন। পরবর্তীতে বদরপুর রেলওয়ে গেট সংলগ্ন আন্ডারগ্রাউন্ড এলাকায় গাড়িটি আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির ভেতর থেকে একটি চুরি হওয়া গরু উদ্ধার করে পুলিশ ও স্থানীয়রা। তবে অভিযানের সময় সুযোগ বুঝে গাড়ির চালক অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। উদ্ধার হওয়া গরুটির মালিক বগলিগুল গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল সাত্তার জানান, গতকাল রাতেই আমার গরুটি চুরি হয়। শুধু আমার নয়, প্রতিদিনই এভাবে অনেকের গরু চুরি হচ্ছে। আমরা নিরাপত্তাহীন ভুগছি। আজ সন্ধ্যায় বদরপুর থানা থেকে নিজের গরু সমঝে নেন গরুর মালিক। ক্রমবর্ধমানে গরু চুরির ঘটনায় বদরপুরের সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। তারা দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার এবং এলাকার নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে এদের গরু কোথায় চুরি হয়েছিল? ও কালকে রাত্রে খাইলা গেলা ওই আড্ডর গরু খাইছে মানে ধরছে থানায় ধরছে মানে মানে থানা লেগে আইছে। গরুটা চুরি হয়েছিল কোন দিন? হ্যাঁ কালকে রাত্রে। এলা আরো চুরি হয়নি আপনারা? আর বেজান চুরি হয়েছে, বেজান চুরি হয়েছে, আপনারা কটা গরু চুরি হয়েছে। আমারও আরেকটা চুরি হয়েছে, আমি খাইছি না। এইটাই 4টা গরু নিছে। আর প্রত্যেক বছর মনে হইলা 2-4টা 3-4টা নিয়ে গিয়া, বা ছোট বাচ্চা তুই গাই একটা লিয়ে গেছে গিয়া। আজ থেকে পরে 18-20 দিন হয়। তোমার তো বর্তমানে 18-20 দিন আমার গাড়ি একটা নিছে, বাচ্চা ছোট বাচ্চা তুই গাই লিয়ে গেছে গিয়া। আরো একটা দুইটা করে বেজান নিতে তখন আরো বেজান মানুষ নিছে। ও তার নিচে গিয়া করে 4টা গরু লিয়ে গেছে দুইবারে। সবার হৃদয়ে এখনো অমর রয়েছেন জুবিন। তারই জলজন্ত প্রমাণ পাওয়া গেল এক বিশেষ সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠান শ্রীভূমিতে। বৃহস্পতিবার শহর শ্রীভূমির অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন নিত্যশ্রী কলানিকেতনের কর্মকর্তারা কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী জুবিন গার্গের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করতে অনন্য প্রয়াস নেন, যা সবার হৃদয়ে অত্যধিক নাড়া দেয়। না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেও এখনও পর্যন্ত জুবিন সবার হৃদয়ে অমর রয়েছেন। তারই এক বিশেষ প্রয়াস নেন আয়োজক কর্মকর্তারা। নির্ভীক ও স্পষ্টভাবে জুবিন বলেছিলেন, আমার কোনো জাত নেই, নেই ধর্ম। আমি মুক্ত। জুবিনের উদাত্ত উক্তি হুবহু শিশু শিল্পীর কণ্ঠে উঠে আসে। শ্রীভূমির সংস্কৃতির অঙ্গনে দাফিয়ে বেড়ানো নূপুর নৃত্যালয়ের শিল্পীরা হার্টথ্রব জুবিনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে তাদের প্রতিটি কার্যক্রম উৎসর্গ করেন জুবিন গার্গের প্রতি। সংগঠনের প্রত্যেক শিল্পীর বিশেষ নিবেদন সবার হৃদয়ে নাড়া দেয়। পরবর্তীতে কলা মন্দির, গীতবিতান, নৃত্য কলাক্ষেত্র, নৃত্যনীর, RK একাডেমি, নিত্যশ্রী কলানিকেতন ইত্যাদি সংস্থার শিল্পীরা নিজেদের নিবেদন মেলে ধরেন জুবিন গার্গের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। প্রত্যেক সংস্থার শিল্পীদের বিশেষ নিবেদন উপস্থিত দর্শকদের বাকরুদ্ধ করে দেয়। শিল্পীদের দক্ষ উপস্থাপনা তাদের সবাই উপলব্ধি করেন জুবিন যেন এখনও বেঁচে আছেন। নস্টালজিক হয়ে পড়েন হলঘর ভর্তি দর্শকরা। অনেকের চোখে জল এসে যায়, যারা এখনও পর্যন্ত জুবিনের স্মৃতি হৃদয়ের মনে কোঠরে রেখে বাঁচতে চান।
পরবর্তীতে দেশের আরেক কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী আশা ভোসলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন গানের আসর বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীদের। গানের মূর্ছনায় ডুবে যান শ্রোতারা। ছিল তবলা লোহরা সহ অন্যান্য কার্যক্রম। অতিথিদের হাত দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়। সুব্রত খাজানসি, দেবাশিস চন্দ্রদেব, সুলেখা দত্ত চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্টরা সামিল ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সন্দীপা চৌধুরী, সোনালী গোস্বামী সহ অন্যান্যরা। মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। এতিয়া সমগ্ৰ অসমত লাখ লাখ অনুৰাগীৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি
আপনি শহরের বা বাইরে থেকে এসেছেন উন্নত মানের চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করতে, এদিকে ওদিকে ঘুরছেন কিন্তু তেমনটা সফল হচ্ছেন না, এখন আপনার চিন্তার অবসান ঘটতে চলেছে। শহরে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসকের হাট বসিয়ে দিয়েছেন তপতি মেডিকেল, সুভাষনগর রোড, শ্রীভূমি। যোগাযোগ নাম্বার 9864340766। এখানে বিশেষভাবে চিকিৎসক দুজনের সান্নিধ্য পাচ্ছেন, যারা হলেন পূজা দাস, MBBS, MD, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, শিলচর মেডিকেল কলেজ। রোগী দেখার সময় প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে। ডক্টর মণি দেব, MBBS, MS, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, শিলচর মেডিকেল কলেজের দক্ষ চিকিৎসক। রোগী দেখার সময় মঙ্গলবার ও শনিবার বিকেল 3টায়। এছাড়াও ডক্টর জহরুল ইসলাম, MBBS, MS, সহকারী অধ্যক্ষ, শিলচর মেডিকেল কলেজ। অস্থি, হাড়, নার্ভ রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর শাহনওয়াজ গুলজার তাপাদার, MBBS, MD, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। রোগী দেখার সময় মঙ্গলবার ও শনিবার দুপুর 3টায়। ডক্টর দেবারুণ চৌধুরী, MD, কিডনি বিশেষজ্ঞ। তাই চিকিৎসক দ্বারা উন্নত ধরনের চিকিৎসা করতে অগ্রিম বুকিং করুন নিচে দেওয়া নাম্বারে। রোগীদের নিরাময় আমাদের উত্তম সেবা। চিকিৎসা ক্ষেত্রে আনন্দ সংবাদ। এখন থেকে আপনার ত্বক, চুল, নখ, অ্যালার্জি তথা বার্ধক্যজনিত সমস্যা নিয়ে বড় ধরনের চিন্তা করতে হবে না। আপনার সমস্যা অচিরে সমাধান করতে আপনাদের শহরে ভালো চিকিৎসক নিয়ে এলো ইলাস পলিক্লিনিক, মাইজডি, সেটেলমেন্ট রোড। যোগাযোগ নম্বর 9395881227। এখানে ওই সব রোগের রোগীদের উন্নত ধরনের চিকিৎসা করছেন ডক্টর সন্দীপ রায়, MBBS, MD, ত্বক, চুল, নখ, অ্যালার্জি ও বার্ধক্যজনিত রোগে যারা ভুগছেন তাদের অতি যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর সন্দীপ রায়। সপ্তাহে প্রতি মঙ্গলবার সকাল 11টায় রোগী দেখেন তিনি। এছাড়াও রোগীদের বিভিন্ন রোগ নিয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন তিনি। প্রতি মঙ্গলবার সকাল 11টায় চিকিৎসকের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ রয়েছে রোগীদের। যোগাযোগ নাম্বার 8876223344 এবং 9395881227। তাই হেলায় সুযোগ না হারিয়ে অচিরে ওই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। রোগীদের নিরাময় আমাদের তৃপ্তি। কাছাড়ে মাদক বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য, 2 কোটির বেশি মূল্যের মাদক উদ্ধার। কাছাড় জেলায় মাদক বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য অর্জন করল পুলিশ। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে চালানো এক বিশেষ অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গেছে, লক্ষ্মীপুরের কান্তাগ্রাম সংলগ্ন 37 নম্বর জাতীয় সড়কে চেকিং অভিযান চালায় কাছাড় পুলিশ ও আসাম রাইফেলসের যৌথ দল। অভিযান চলাকালীন সন্দেহভাজন একটি মাহিন্দ্রা বোলেরো গাড়িকে আটক করা হয়, যাতে 2 জন আরোহী ছিলেন। পরবর্তীতে গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে। পুলিশ জানায়, তল্লাশিতে প্রায় 1.065 কেজি সন্দেহজনক মরফিন উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও 2টি সাবানের কেসের মধ্যে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় 22 গ্রাম সন্দেহজনক হেরোইন পাওয়া যায়। ঘটনাস্থল থেকে মাহিন্দ্রা বোলেরো নম্বর MZ05A8164 এবং 2টি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্যের আনুমানিক বাজার মূল্য 2 কোটিরও বেশি। এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি পুরো মাদক চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের খুঁজে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ड्रग्स के अगेंस्ट में हमारा जो एक वॉर है वो अभी भी कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और जब जब खबर मिलती है हम इसके अगेंस्ट में ऑपरेशन चलाते रहते हैं। और कल 1 मई को जब हमें खबर मिली कि
एक बोलेरो गाड़ी में कुछ इलीगल सामान जिसमें नारकोटिक्स हो सकता है वो एरिया में घूम रहा है। और फिर ये एरिया लखीपुर एरिया थाना के अंदर में पड़ता है और गांव का नाम है कंठाग्राम। और जो वो बोलेरो जो इसके बारे में हमें खबर थी, उस बोलेरो को उसी गांव के आसपास जब मिला तो हमने उसको इंटरसेप्ट किया और उसमें जब सर्च अभियान चलाया तो सर्च के दौरान उसमें हमें 1.065 kg सस्पेक्टेड मॉर्फिन मिली, जो कि क्रूड फॉर्म में थी, जिसको आगे चल के मिक्सिंग करके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साथ साथ में हमें 2 सोप केस मिले जिसमें 22 ग्राम सस्पेक्टेड हीरोइन थी और एक जो हमने साथ में वाइट बोलेरो जैसे मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन नंबर MZ05A8164, इसको भी सीज कर लिया गया है। और इसके अंदर हमें 2 आदमी मिले हैं जिनको पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। एक का नाम है डेविड मार और दूसरे का नाम है रोलामल मार। ये दोनों लोग कोलासिब डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इसका टोटल वैल्यू इसका अराउंड 2 करोड़। পূর্ব সাংসদ রাজদীপ রায় খতিয়ে দেখলেন কাছাড় জেলার বন্যা পরিস্থিতি। বিগত কয়েকদিন ধরে প্রবল বর্ষণের ফলে ধীরে ধীরে বরাক নদীর জল বাড়ছে। শিলচর শহর জুড়ে জমা জলের তাণ্ডবে নাজেহাল শহরবাসী। জল নিষ্কাশনের কিছুটা ব্যবস্থা করা হলেও অপরিকল্পিত আবাসন নির্মাণ এবং কাছাড় জেলার নাগরিকদের দায়িত্বহীন আবর্জনা ফেলার ফলে শহর জুড়ে নালা জাম হয়ে আছে। জমা জলে নাজেহাল হচ্ছেন শহরের নিচুস্থলের বাসিন্দারা। শহরের একাংশে জমা জল না থাকলেও নিচু এলাকাগুলোতে বসবাসকারী পরিবার সদস্যরা বেহাল অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্তমান বিধায়ক পদের প্রত্যাশী বিজেপি দলের প্রবীণ স্তরের নেতা রাজদীপ রায় শিলচর বেরেঙ্গা নদী বাঁধ সহ আরও কয়েকটি নদী বাঁধ ও শহরে বিভিন্ন সহনশীল আবর্জনাময় এলাকা ঘুরে দেখলেন এবং অতি সত্বর সাফাই কাজে হাত দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের। সব মিলিয়ে দেখা গেল বিধায়ক হওয়ার আগেই নিজের কর্মকাণ্ডের প্রতি জাগ্রত ও সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পিছিয়ে নেই চিরতরুণ বিধায়ক রাজীব রায়। সাধারণ নাগরিকদের মনে কিছুটা হলেও হবু বিধায়কের কর্মকাণ্ডে জনজীবনে স্বস্তি ফিরেছে। মানে মই হাৱাত কথা নাপাতো, ওপৰৰ যিবোৰ মানুহ আছে আপনি প্রপোজ করে দিন। আর নাথপাড়াতে 2টা ডাইকের যেগুলোর পজিশন ভালো ছিল না, 2022-এ যে জায়গার দিকে জল ঢুকেছিল সেই ফ্লাডের ভয়াবহ ফ্লাডের কথা চিন্তা করে শহরে যে ফ্লাড হয়েছিল, আমি বিগত পরশুদিন আমি ছিলাম না, বেঙ্গল ইলেকশনে ব্যস্ত ছিলাম, তো শিলচরের ডিসি আয়ুষ গার্গজির সঙ্গে আমি কথা বলেছি এবং উনি অলরেডি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলে ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার জামান সাহেব, এসডিও আছেন বদরুল সাহেব, ওনাদেরকে নিয়ে একটা পরিদর্শন করেছিলেন এবং করে উনি আমাকে গতকালকে কথা হয়েছে, আমি গতকালকে বিকেলে এসেছি শহরে এসেছি এবং আমি এই 2টা ডাইকের পরিদর্শন করেছি। ভারতীয় জনতা পার্টির সিনিয়র লিডারশিপ যারা আছে তাদেরকে নিয়ে, আমার সঙ্গে আছেন বিমলেন্দু রায় মহাশয়, আমার সঙ্গে আছেন শিলচর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান মঞ্জুল দেব মহাশয়, আমার নমিনি শ্রী পুলক দাস মহাশয় এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সিনিয়র কার্যকর্তারা আছেন। সবাইকে নিয়ে ডিপার্টমেন্টের অধিকারীদেরকে নিয়ে আমরা এসেছি, এখানে পরিদর্শন করে গেছি। ডিপার্টমেন্টের যা যা সুবিধার কথা অসুবিধার কথাও আমরা দেখেছি এবং আমরা আশা করছি যে এইবার যে বর্ষার মরশুম আছে এই মরশুমের জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্ট তৈরি আছে, সেরকম করে কোনো জল ঢুকবে না সেটা আমরা আশা রাখছি। কিছু কিছু কাজ বাকি আছে, সেই কাজগুলোকে নিশ্চিন্তভাবে এগুলো কাজের স্যাংশনও হয়ে গেছে, আর্থিকভাবে কোনো সমস্যা নেই, সেই কাজগুলো ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার এসডিওরা বলেছেন সেই কাজ চলছে এবং বৃষ্টিটা থামলেই, বিগত কয়েকদিন থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে এবং বৃষ্টিটা থামলেই সেই কাজগুলো হয়ে যাবে। কয়েকটা ওনাদের ফ্রেশ প্রপোজাল আছে যেটা লং টার্ম, যাতে ফ্লাড না হয়, যাতে জলটাকে আটকানো যায় সেটার দিকে ওনারা চিন্তা করে কয়েকটা লং টার্ম প্ল্যান। শিলকড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ির ধাক্কায় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে অল্পের জন্য রক্ষা চালক। কাছাড় জেলার বরকলা সমষ্টির অন্তর্গত শিলকড়ি এলাকায় এক সড়ক দুর্ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
আসাম ইউনিভার্সিটি রোডে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিলচর দিক থেকে আসার সময় একটি অল্টো গাড়ি হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এরপরই গাড়িটি রাস্তার ধারে থাকা খুঁটিতে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার জেরে গাড়িটির সামনের অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সৌভাগ্যক্রমে চালক অল্পের জন্য প্রাণী রক্ষা পান এবং কোনো বড় ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ঘটনার পর এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।